Good morning students and welcome back to today classes. And today we are going to see about the lesson number 1. I already completed lesson number 1. Again I recall this lesson number 1. The planet of Earth. The Earth is a planet of life. The Earth is a planet of life. So the Earth is one of a planet in our solar family, and this is a third planet. So மூணாவது planet அப்படின்னு சொல்லுவோம் in our family, in a solar family, and this is called a life planet because this planet supporting life to the human beings. So that is called Earth is that is called Earth is a life planet. And the Earth surface அப்படின்னா வந்து மேல இருக்க பகுதியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து surface அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ earth அப்படின்னா வந்து earthோட மேல இருக்க டாப்ல இருக்க பகுதியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து surface நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ the earth surface is made up of, ஸோ இதுல என்னென்ன இந்த surfaceல நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படின்னா வந்து land, water and air. ஸோ surface அப்படின்னா வந்து டாப் பார்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேல் பகுதியை தான் நம்ம சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதில் நம்ம என்னென்ன வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னா வந்து land, water and air. So the earth surface is made up of land, water and air. So the land is very important and the water also very important and air also very important because we are building our houses on land, and the daily we are depending the water is very important and essentials for needed for human beings. Not only the human beings, the animals and plant and the birds also, all the living beings supporting depending the water. So the water is important and the air also, we are always breathing the air, isn't it? So these three things are present on earth. earthல மட்டும் தான் இந்த மூணு திங்ஸ்மே என்ன இருக்கு மீதி எந்த பிளானட்லயுமே இல்ல. ஒரு பிளானட்ல ஏர் இருக்கு அப்படின்னா வந்து அவங்க லேண்ட் இல்லாம இருக்கலாம். ஸோ இந்த மூணுமே எங்க வந்து இருக்கு அப்படின்னா வந்து இந்த earthல மட்டும் இருக்கனால நம்ம earth என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து லைஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். And the earth has two movements. One is the rotation and next one is the revolution. So first one it's called rotation and second one it's called the revolution. So the earth has how many movements? The earth க்கு மொத்தம் எத்தனை movements இருக்கு அப்படின்னா மொத்தம் 2 movements இருக்கு. So first one வந்து என்னது அப்படின்னா வந்து rotation. So rotation, second one வந்து revolution. So this is called the movements of earth. So the rotation causes day and night. So causes அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா what is the meaning of causes, do you know? So causes அப்படின்னா the rotation ஒன்று நடக்கிறனால ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ஸோ அதனால நம்மளுக்கு என்ன வந்து பெனிஃபிட் அப்படின்னா வந்து we can see the day and night. ஸோ ரொட்டேஷன் ஒன்று இருக்கிறதுனால நம்மளால என்ன பார்க்க முடியுது அப்படின்னா வந்து what we are seeing அப்படின்னா வந்து day and night. So the day is very important because the daytime we are all doing all the activities. The day times we can see and we can feel the sunlight, isn't it? So so in the sunlight time we can doing all the we can do our morning activities, and the night time. So the night time also is very important. So at the time we can see the moon and stars in the sky, isn't it? So because of rotation we can see the day and night. The rotation ஒன்று இருக்கிறதுனால rotation அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து the earth வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து it rotate its own self. அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து தன்னை தானே சுத்திக்கிறது தான் வந்து நம்ம rotation சொல்லுவோம். And revolution. So revolution causes, revolution அப்படின்னா the earth takes revolves around the sun. earth என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்டான ஒரு பாத் இருக்கும். அந்த பாத் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து the sun ஃபுல்லா ரொட்டேட் பண்ணி திருப்பி அதோட பிளேஸ்க்கு வர்றது தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெவல்யூஷன் சொல்லுவோம். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன வந்து அதனால நம்மளுக்கு என்ன யூசஸ் அப்படின்னா வந்து we can see the type of season, summer season, winter season and monsoon seasons. So the seasons எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு எதால வந்து கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து the revolution ஆல தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்து we can see this seasons. Okay வா? So this is lesson number 1 and Phillips. So first Roman letter. Today I am going to teach first Roman letter and fill in the blanks.
First one, the earth is known to be the planet of life. So நம்ம earth நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து life planet அப்படின்னு சொல்றோம், LIFE. So the earth planet நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து life planet அப்படின்றோம். And second one, the layer of air that surrounds the earth is called a dash. The layer of air that surrounds the earth it's called. So the layer அப்படின்னா வந்து மேல இருக்க டாப்ல இருக்க air அப்படின்னா டெய்லியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு ரூம்ல இருக்கோம், we are all living one room. ஸோ அந்த ரூம்ல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்து ஃபேன் இல்லாமல் கூட நம்மளால வந்து ப்ரீத் பண்ண முடியும். Because we can't see the air, but we can feel the air from outside. So outside இருந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து air வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஏர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ரூம் டெம்பரேச்சர், நம்மளோட ரூமுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அது சூட்டபிளாக இருக்கும். ஈவன் நம்ம ஃபேன் இல்லைனா கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளால ப்ரீத் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு அட்மாஸ்பியர், ATMOSPHERE, atmosphere, at atmosphere, PHERE, atmosphere. Okay va. And next one, third one, dash is the air we breathe. So in that air we can feel so many gases. நிறைய வந்து gases என்ன இருக்கு அப்படின்னா வந்து so many gases are present in the air, but we can breathe only one வந்து gases. So what is called that gases, do you know? So the oxygen, it's called breathing. Sorry, oxygen is helpful too for our breather. OXYGEN, 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 oxygen is the air. Oxygen வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஏரில் வந்து ப்ரெசென்ட்டில் ஏரில் வந்து மிக்ஸ்டாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து we are breathing. And next one, orbit is a fixed path on which the earth revolves around the sun. Orbit, ORBIT, orbit is the fixed path on which the earth revolves around the sun. So orbitனா என்ன அப்படின்னா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன ரெவல்யூஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த earth வந்து it's called one of a planet, isn't it? ஸோ இந்த ரெவல்யூஷனில் earth வந்து சன்னை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரொட்டேட் பண்ணும். அது எப்படி ரொட்டேட் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஃபிக்ஸ்டான பாத் இருக்கும், ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும். அந்த சர்க்கிளை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஆர்பிட்னு சொல்கிறோம். அந்த சர்க்கிள், அந்த பர்டிகுலர் சர்க்கிள் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். அது earth பிளானட்டுக்கு மட்டும் செப்பரேட்டாக ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும். ஆனால் அதர் பிளானட்டுக்கும் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் வந்து சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும். அந்த பிளானட் எல்லாமே அந்த சர்க்கிள்ஸ்குள்ளே தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ரொட்டேட் பண்ணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஃபிக்ஸ்டு பாத், ஃபிக்ஸ்டு லைனில் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ டுடே dear students, and learn this 4 Phillips and write one time in your homework note. Thank you.